Hello everyone, good morning. Welcome to Sharat Chandra IAS Academy. This is Ravindra Babu, Senior Faculty of Indian Polity and Governance. So today we would like to know some fundamental concepts of Indian polity. Normally we can have a number of reference books for preparation on Indian polity and governance. Even in the standard book like Lakshmikant book also, we can see the subject begins with the constitution, and these fundamentals are not discussed in any book. So normally the experts are asking you to prepare NCERT books for knowing fundamentals or basic knowledge on concepts. So even after preparing these concepts from NCERT books, the aspirants may have some common doubts. So in this orientation session, I would like to give you a brief idea on fundamental concepts of Indian polity. So normally in our subject, in this Indian polity, so till the end of subject we are going to deal with the concepts called constitution, then the state, and we can come across with the concept called government. So only for introduction part, I would like to give you some basic idea on these three important concepts which are discussed as a part of Indian polity till the end of our class. So polity normal ga, so evaraina sare, so historical background of Indian constitution nunchi start cheyadam direct ga, so vallu subject loki enter avadam jarugutundi. కానీ ఫండమెంటల్స్ గురించి ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ లో నేర్చుకోమని చెప్తారు, కానీ బట్ even the students who read the NCERT books are not able to get some basic knowledge on these concepts. So my intention is to make the students to understand the fundamentals. I feel that with the fundamental knowledge on any subject makes the candidate to have a broad understanding of the subject. ఎవరైనా సరే ప్రాథమికంగా ఈ భావనలు లేదా ఇంపార్టెంట్ టెర్మినాలజీ, రైట్, వాటి గురించినటువంటి అర్థం తెలుసుకున్నట్లయితే వాళ్ళు సబ్జెక్ట్ ని సులభంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. బికాస్ సో వీఆర్ గోయింగ్ టు కమ్ అక్రాస్ దీస్ టెర్మినాలజీ టిల్ ద ఎండ్ ఆఫ్ అవర్ సిలబస్. ఎవ్రీ టైమ్ వీ యూజ్ ద టర్మ్ కాన్స్టిట్యూషన్, స్టేట్, గవర్నమెంట్, ఈ పదాలన్నీ మనం కూడా ప్రతిసారి ఫ్రీక్వెంట్ గా యూజ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో మనకు ఒక ఐడియా ఉంటే ఈ కాన్సెప్ట్స్ ఏంటి అనే ఒక భావన మనకి అర్థమై ఉంటే, సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు సో కోప్ అప్ విత్ ద సబ్జెక్ట్. ఈజీగా సబ్జెక్ట్ అర్థం చేసుకోవడానికి ఈ కాన్సెప్ట్స్ అనేవి ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట, రైట్? సో వీ కెన్ లెర్న్ సమ్ బేసిక్ ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ దీస్ కాన్సెప్ట్స్. సో ఫర్ కాన్స్టిట్యూషన్, everybody knows that constitution contains rules and regulations or terms and conditions. అందరికీ తెలిసిందే, తెలుగులో రాజ్యాంగం అంటున్నాం. సో ఈ రాజ్యాంగంలో ఏముంటాయంటే అందరూ చెప్తారు, రైట్, రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి, నియమ నిబంధనలు ఉంటాయి, రాజ్య నిర్వహణకు సంబంధించినటువంటి అంశాలన్నీ ఈ రాజ్యాంగంలో ఉంటాయి. ఓకే, but fundamentally this constitution is known as a basic law, or we can say fundamental law, or we can say it is the supreme law of a state. ఒక రాజ్యానికి ఉండే ప్రాథమిక చట్టము లేదా మౌలిక శాసనము లేదా అత్యున్నతమైనటువంటి చట్టంగా ఈ రాజ్యాంగాన్ని వర్ణించడం జరుగుతుంది. దానికి అర్థాన్ని చెప్పుకోవచ్చు, రైట్? A constitution is a basic law or fundamental law, or we can say a supreme law of the nation. రాజ్యంకు ఉన్నటువంటి అత్యున్నతమైన అధికారంగా చెప్తున్నాం. సో వై ఇట్ ఈస్ a basic law or fundamental law? ఎందుకని కాన్స్టిట్యూషన్ ని ఒక ఫండమెంటల్ లా, ప్రాథమిక చట్టం అని ఎందుకు అంటున్నాం? తెలుగులో శాసనం, చట్టం రెండు ఒకే అర్థం, పర్యాయ పదాలుగా ఉపయోగిస్తాం.
Right? Why it become a fundamental law? And so the entire structure of a state will be designed based on the provisions of this constitution. It is like a pillar. It is like a pillar. If you consider as it is a state, so the foundation will be the constitution. రాజ్యం అనే దాన్ని నిర్మించడానికి దానికి పునాదిగా ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది ఉంటుంది. ఎందుకంటే రాజ్య వ్యవస్థ యొక్క పూర్తి నిర్మాణం అంటే ఏంటి? ఈ రాజ్యంలో ఉండేటువంటి ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన విభాగాలు కానీ, వ్యవస్థలు కానీ, అధికారులు కానీ, రైట్, వీళ్ళందరి యొక్క నిర్మాణం, వాటి యొక్క ఏర్పాటు, వాటి యొక్క నియామకం, అధికారుల యొక్క నియామకం కానీ, వాటి పనితీరు కానీ, ఇవన్నీ కూడా ఈ రాజ్యాంగం ఆధారంగానే ఉంటాయి. Right? The entire structure of every state will be based on the provisions of constitution. So highest position లో ఉండే, so the president of India నుంచి, head of the state గా ఉండే president of India నుంచి, so lowest position లో ఉండే common people వరకు, there are number of levels where the government officials are located in different parts from top to bottom level. There are various types of institutions or organizations set up in the country to perform the peculiar functions. ఈ రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి వివిధ ప్రభుత్వ విభాగాలు కానీ, వ్యవస్థలు కానీ, అధికారులు కానీ, వాళ్ళు వాళ్ళ పనులను, విధులను నిర్వర్తించడానికి కావాల్సినటువంటి ఏర్పాట్లన్నీ కూడా రాజ్యాంగబద్ధంగా నిర్మించడం జరుగుతుంది. So this constitution is like a basic or fundamental law of the state. Okay, so this constitution, so it is having a lot of historical background, like so from the ancient period itself we can see the existence of these kind of constitutions, right? So fundamentally the polity ki father evaru ante Aristotle ni cheptam. So Aristotle is regarded as father of polity. Not only for Indian polity, for entire polity subject of the world, Aristotle is regarded as father because he is the first Greek philosopher who designed the subject of polity or political science in a systematic manner. So he is regarded as father of polity. So father of polity on Aristotle, he studied nearly 158 constitutions of Greek city-states. So around 3rd century BC lone, so 158 Greek city-states ni so analyze chesina person Aristotle. He is a great Greek philosopher. When the constitution is having this much of historical evidence, but in the modern times we consider the constitution as a fundamental law. Right? Ancient time లో ఈ కాన్స్టిట్యూషన్స్ అంటే సిటీ స్టేట్స్ ఉన్నప్పుడు కాన్స్టిట్యూషన్స్ ఎట్లా ఉన్నాయనేది we have no idea. Maybe some of the rules and regulations were prescribed. They may be in written form or unwritten form. For example, మనకి ఇండియాలో మౌర్యన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే బేసిక్ సోర్స్ ఏంటి అంటే అర్థశాస్త్ర రిటన్ బై కౌటిల్య అంటున్నాం. It is a book written by Kautilya, but it is not considered as a constitution of Mauryan administration. ఇండికా ఉంది, మెగాస్థనీస్ రాశాడు. సో అక్కడ ఉన్నటువంటి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ స్ట్రక్చర్, లైఫ్ ఆఫ్ ద పీపుల్, రూలింగ్ ఎట్లా ఉంది, వాటికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఆర్ మెన్షన్ ఇన్ ద ఇండికా. సో ఇండికా ఈజ్ నాట్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ మౌర్యన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. సో అట్లాగే ఏన్షియంట్ పీరియడ్ లో కూడా ఈ సిటీ స్టేట్స్ ఉన్నప్పుడు సో కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఫ్రేమ్ చేసుకుని ఉండొచ్చు, బట్ దే ఆర్ నాట్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ కాన్స్టిట్యూషన్. బట్ ఇన్ ద మోడర్న్ వే, మోడర్న్ టైమ్స్, so we consider the constitution as a fundamental law because preparation and design of this constitution is made by the experts, the legal experts, judicial experts. So they form into a group and they are designing, they are codifying various laws for maintenance of this state. రాజ్యం యొక్క స్వరూపం ఎట్లా ఉండాలి, దాని యొక్క నిర్మాణం ఏ విధంగా ఉండాలి, సో రాజ్యంలో సో వివిధ యంత్రాంగాలు ఏ విధంగా ఏర్పాటు చేయాలి, వాటికి సంబంధించినటువంటి ఒక నిర్మాణం అంతా కూడా ఒక క్రమబద్ధంగా రూపొందించారు. కాబట్టి మోడర్న్ టైమ్స్ లో ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ అనే దాన్ని ప్రాథమిక చట్టం లేదా మౌలిక శాసనం అంటున్నాం. The same constitution is also regarded as supreme law. It is regarded as supreme law, అత్యున్నతమైనటువంటి చట్టం. అంటే there is no other law in the state is above the constitution. It is the ultimate law, highest law, supreme law అన్నమాట. రాజ్యాంగం అనేది అత్యున్నతమైన చట్టంగా చెప్పబడుతుంది, ఎందుకంటే దాన్ని మించిన మరొక చట్టం అనేది రాజ్యాంగంలో దేశంలో ఉండదు అనమాట.
సో మిగిలిన అన్ని చట్టాలు కూడా ఈ రాజ్యాంగ చట్టానికి లోబడి ఉండాల్సిందే. There may be different types of laws made by the governments, like civil laws and political laws and economic laws and whatever may be the laws. All these laws made by the state or the government, so they must be in accordance with the constitutional provisions. రాజ్యాంగ సూత్రాలకు లోబడి మాత్రమే ఈ చట్టాలను రూపొందించబడతాయి. రైట్, అందువల్ల దీన్ని సుప్రీం లా అంటున్నాం. Okay, atlage if you see the other terms which are very regularly or popularly used in the subject of polity are state and government, right? Rajyam, Telugulo dini rajyam antunnam, right? And government annappudu prabhutvam antunnam. So it is quite natural that we are using these two terms, state and government, as synonyms, right? So in the same meaning we are using these two terms as synonyms. ఈ రెండు పదాలు రాజ్యం మరియు ప్రభుత్వం అనే పదాలని పర్యాయ పదాలుగా మనం ఉపయోగిస్తున్నాం. సో బేసికలీ యూ నీడ్ టు గెట్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ ఐడియా అండ్ నాలెడ్జ్ ఆన్ ద టర్మ్స్ స్టేట్ అండ్ గవర్నమెంట్. నార్మల్ గా we use the term state in a different meaning, and as per the dictionary, so the meaning will be different. Right, there are two views about the concept of state. So one is a broad view and another one is narrow view. రెండు రకాలుగా ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకోవచ్చు. రాజ్యం అనే పదాన్ని విశాల దృక్పథంలో అలాగే పరిమిత దృక్పథంలో కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకే, సో రాజ్యం అనే పదాన్ని వాట్ ఈస్ స్టేట్ ఇన్ బ్రాడ్ వ్యూ అంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు మెయింటైన్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్, రైట్, when we consider to identify a particular region, particular state in international platforms, so we use the term state to recognize a nation. ఒక దేశాన్ని గుర్తించడానికి సో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో స్టేట్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేస్తాం. The term state is used to identify a nation. The whole country will be recognized as a state when this is done in the international platform. అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు వచ్చినప్పుడు సో రాజ్యం అనే పదాంతో సో అంటే స్టేట్ అనే పదాన్ని సో విదేశాలతో పోల్చినప్పుడు మనం బ్రాడ్ వ్యూలో ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. బట్ ఇన్ నారో సెన్స్ we use the term state to identify a regional provincial area or a part of the state, country. For example, India is having 28 states. State is used as a term to identify a provincial area. ఒక ప్రావిన్స్ లేదా ఒక ప్రాంతం, ప్రత్యేకంగా ఒక ప్రాంతాన్ని మనం గుర్తించడానికి వాడుక భాషలో మనం ఈ స్టేట్ అనే పదాన్ని నారో సెన్స్ లో యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది, పరిమిత దృక్పథంలో ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. రైట్, తెలంగాణ స్టేట్, ఆంధ్ర స్టేట్, మెడ్రాస్ స్టేట్ లేదా తమిళనాడు స్టేట్ అని ఇట్లా ఒక ప్రాంతాన్ని, ఈవెన్ యుఎస్ఏ అంటే అప్పుడు యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా, అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాలు అంటున్నాం. ఓకే, వాడుక భాషలో మనం ఒక రాజ్యం గురించి మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు ఆ రాజ్యంలో ఉన్న వివిధ యూనిట్స్ లేదా విభాగాలని ఐడెంటిఫై చేయడానికి పరిమిత దృక్పథంలో మనం స్టేట్ అనే పదాన్ని యూజ్ చేస్తున్నాం. బేసికలీ వాట్ ఈస్ దిస్ స్టేట్? So according to the statement given by father of polity called Aristotle, right, he stated that state is a political organization, right? In the opinion of Aristotle, state is a political organization. ఇది ఒక రాజకీయ సంస్థ, రాజ్యం అనేది ఒక రాజకీయ సంస్థ, right? So it emerged to serve the people. So in the opinion of Aristotle, the state emerged to serve the people. అంటే ప్రజలకు సేవ చేయడానికి అవతరించింది. రాజ్యం అనేది ఒక రాజకీయ సంస్థగా ఉద్భవించింది. అది ఎందుకు అవతరించింది అంటే ప్రజలకు సేవ చేయడానికి అవతరించింది. అండ్ హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ కెన్ రిమైన్ అంటే సో ఇట్ కెన్ రిమైన్ as long as the people survive. అంటే ప్రజలున్నంత కాలం రాజ్యం ఉంటుంది.
ప్రజలు ఎంతకాలం ఉంటే అంతకాలం రాజ్యం ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ రాజ్యం అనేది అవతరించిందే ప్రజలకు సేవ చేయడానికి. So we can get an idea about the emergence of states. Of course, there are so many theories about origin of state. రాజ్యం ఎట్లా వచ్చింది ఇది అనే మీద సో పూర్తిగా సో there is no clear evidence about origin of state. ఓకే, రాజ్యం ఎలా ఉద్భవించింది అనే దాని మీద ఎలాంటి ఆధారాలు లేవు. బట్ some of the predictions made by the scholars of political science, right, the scholars of sociology, like other people, they expressed their opinion according to their understanding. The theories like a divine origin theory అనేటువంటిది అగస్టిన్ అని, థామస్ అక్వినాస్ అని, ఇలాంటి చర్చ్ కి సంబంధించిన వాళ్ళు, అంటే ద చర్చ్ హ్యాడ్ ఎ డామినేషన్ ఓవర్ ద స్టేట్ ఇన్ ద ఏన్షియంట్ టైం. రాజ్యం మీద చర్చ్ యొక్క ఆధిపత్యాన్ని సమర్థించే వాళ్ళు కొంతమంది ప్రతిపాదించినటువంటి థియరీని సో డివైన్ ఆరిజిన్ థియరీ, దైవ దత్తాధికార సిద్ధాంతం, అంటే స్టేట్ వాజ్ క్రియేటెడ్ బై గాడ్ అండ్ గాడ్ అపాయింటెడ్ కింగ్ టు రూల్ ద స్టేట్ అనేటువంటిది ఒక థియరీ. బట్ దెర్ ఇస్ నో ఎవిడెన్స్ అబౌట్ దిస్ ఎమర్జెన్స్ ఆఫ్ స్టేట్ ఫ్రమ్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ గాడ్. ఓకే, అదేవిధంగా ఈ సిద్ధాంతాన్ని తిరస్కరించి మరొక సిద్ధాంతం సోషల్ కాంట్రాక్ట్ థియరీస్ అని మరికొన్ని థియరీస్ డెవలప్ చేశారు. థామస్ హాబ్స్ అని, జాన్ లాక్ అని, జాన్ జాక్విస్ రూసో అని, ఇలాంటి స్కాలర్స్ సో సోషల్ కాంట్రాక్ట్ థియరీస్ ఆఫ్ ఆరిజిన్ ఆఫ్ స్టేట్, అంటే రాజ్యం ఎట్లా అవతరించింది అనే దాని మీద సామాజిక ఒడంబడిక సిద్ధాంతాలు వాళ్ళు ప్రతిపాదించారు. ఇది కూడా ప్రిడిక్షనే, ఎవిడెన్స్ ఏమీ లేవు. అట్లాగే ఇవల్యూషనిస్టిక్ థియరీ ఆఫ్ ఆరిజిన్ ఆఫ్ స్టేట్ అని మరొకటి, పరిణామ సిద్ధాంతం, రాజ్యం అనేది ఎవరో తయారు చేయలేదు, అది ఒక కాలక్రమంగా అభివృద్ధి చెందుతూ పరిణామం చెందుతూ ఏర్పడింది అనేటువంటిది మరొక పాపులర్ సిద్ధాంతం. సో వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఆల్ దీస్ థియరీస్ హియర్, బట్ యాజ్ the term state is a political organization emerged to serve the people and it can remain as long as the people are surviving in the state. రాజ్యం అనేది ఒక రాజకీయ సంస్థగా అవతరించింది. బట్ ఇన్ ద మోడర్న్ టైమ్స్ ద టర్మ్ స్టేట్, యాక్చువల్ గా స్టేట్ అనే కాన్సెప్ట్ ని మనం ఏన్షియంట్ టైం నుంచి తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ యూజ్ చేసాము, గ్రీక్ లో సిటీ స్టేట్స్ ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాం. రైట్, సిటీ స్టేట్స్ అంటే నగర రాజ్యాలు, ఎ స్మాల్ స్టేట్ విత్ లిమిటెడ్ పాపులేషన్, లిమిటెడ్ టెరిటరీ, కొన్ని హండ్రెడ్స్ అండ్ థౌసండ్స్ పాపులేషన్ ఉన్నవి స్టేట్స్ గా ఉన్నాయి ఆ రోజుల్లో. కానీ స్టేట్ అనే వర్డ్ ని ఇప్పుడున్న మోడర్న్ ఫామ్ లో కాకుండా అక్కడ వేరే రకంగా ఉపయోగించారు. ఎందుకంటే మనకి అక్కడ ఉన్నటువంటి లిటరేచర్ అంతా కూడా గ్రీక్, లాటిన్ లాంగ్వేజెస్ లో ఉపయోగించిన లిటరేచర్ అన్నమాట. దాన్ని ట్రాన్స్లేషన్ చేసిన తర్వాత స్టేట్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేశారు. బట్ ఇన్ ద మోడర్న్ టైమ్స్ ద స్టేట్ వాజ్ యూజ్డ్ బై స్కాలర్ కాల్డ్ మాకియవెల్లి. So an Italian philosopher called Machiavelli, he used the term state in the modern form in the 16th century. 16th century లో మొదటిసారిగా మాకియవెల్లి అనేటువంటి ఇటలీ దేశానికి సంబంధించిన తత్వవేత్త, ఆయన సో తాను రాసినటువంటి బుక్ ద ప్రిన్స్ అని ఒక బుక్ రాస్తాడు. ఆ బుక్ లో మోడర్న్ ఫార్మ్ ఆఫ్ స్టేట్ అనేది ఆయన యూజ్ చేయడం జరిగింది. అప్పటి నుంచి బాగా ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చింది అనమాట. ఓకే, ఇన్ ద మోడర్న్ టైమ్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కాల్ ద స్టేట్, సో ఎవ్రీ స్టేట్ మస్ట్ హ్యావ్ 5 essential elements. Right, in the modern scenario, so if you want to identify a state, the state must have 5 essential elements, right? So ఆధునిక కాలంలో మనము ఈ రాజ్యం అనే దాన్ని గుర్తించాలి అంటే ప్రతి రాజ్యానికి కూడా 5 మౌలిక అంశాలు ఉండాలి, రైట్? 5 essential elements, రైట్? మౌలిక అంశాలు ఏంటవి అంటే ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ పాపులేషన్, సెకండ్ వన్ టెరిటరీ, థర్డ్ వన్ గవర్నమెంట్, fourth sovereignty, then final ga fifth one international recognition. So these are the 5 essential elements considered to identify a state in the modern times, right? ఆధునిక కాలంలో ఒక రాజ్యం అని పిలవాలంటే ఆ రాజ్యానికి 5 రకాలైన మౌలిక అంశాలు ఉండాలి. రాజ్యంలో పాపులేషన్ ఉండాలి. వితౌట్ పాపులేషన్ దేర్ ఇస్ నో స్టేట్.
ఎందుకంటే రాజ్యం అనేది ప్రజల కోసమే అవతరించింది కాబట్టి ఆ ప్రజలు లేకుండా రాజ్యాన్ని ఊహించలేం. Okay, so we are not going to discuss all these things here, but you need to understand the difference between the state and government. Here, as an essential element, government is one of the essential elements of state. రాజ్యానికి ఉన్నటువంటి మౌలిక లక్షణాలు, మౌలిక అంశాల్లో ప్రభుత్వం అనేది ఒకటి. ఎందుకంటే మనం ఈ రాజ్యము ప్రభుత్వం అనే పదాలను ఒకే అర్థంలో ఉపయోగిస్తున్నాం కాబట్టి ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్న సంబంధం ఏంటి, వ్యత్యాసం ఏంటి అనేది ఒక బేసిక్ నాలెడ్జ్ అనేది మనకు అవసరం. ఈ రెండు పదాలను ఒకే అర్థంలో ఉపయోగించవచ్చా లేదా అనేది కూడా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. రైట్ హియర్, సో ద గవర్నమెంట్ విచ్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ స్టేట్. Okay, so a state can be viewed through the performance of this government. A state can be observed through the functioning of this government only. ప్రభుత్వం ద్వారానే రాజ్యానికి గుర్తింపు వస్తుంది. అంటే రాజ్యం యొక్క లక్ష్యాలను, ఆశయాలను నెరవేర్చే యంత్రాంగమే ఈ ప్రభుత్వం. రైట్, గవర్నమెంట్ ఇస్ giving an identity to the state by fulfilling its aims and objectives. ప్రతి రాజ్యానికి కొన్ని లక్ష్యాలు ఉంటాయి. ఆ లక్ష్యాలను సాధించడానికి పనిచేసే యంత్రాంగం. ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ మెషినరీ టు వర్క్ టు అచీవ్ ద గోల్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ఎ స్టేట్. సో త్రూ ద పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ దిస్ గవర్నమెంట్ వీ కెన్ ఐడెంటిఫై ద ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఎ స్టేట్. ఒక రాజ్యం యొక్క ఉనికిని మనం గుర్తించాలి అంటే అది ప్రభుత్వం ద్వారానే సాధ్యమవుతుంది. ఎందుకంటే రాజ్యం యొక్క ఆశయాలను నెరవేర్చే యంత్రాంగమే ఈ ప్రభుత్వం కాబట్టి. సింపుల్ గా ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. రైట్, ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ ద స్టేట్ ఆఫ్ అమెరికా. అమెరికన్ తలుచుకోగానే మనకి ఎవరు గుర్తొస్తారు అంటే ఇమ్మీడియట్లీ వీ కెన్ రిమెంబర్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ అమెరికా. ప్రెసెంట్ హూ ఇస్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ అమెరికా? డొనాల్డ్ ట్రంప్. So Donald Trump as a president, so Trump is one of the part of this integral part of this government. Trump is not the state of USA. Donald Trump is not from the state of America. He is a part of government. But through the performance of this Trump government, we are going to recognize the entire state of USA. Trump యొక్క పరిపాలన, ప్రభుత్వ పరిపాలన ఆధారంగా మనం మొత్తం అమెరికా రాజ్యాన్ని మనం గుర్తిస్తున్నాం. ఇన్ ద సేమ్ వే ద అదర్ కంట్రీస్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఆల్సో దే ఆర్ గోయింగ్ టు రికగ్నైజ్ ఇండియా యాజ్ ఎ స్టేట్ త్రూ ద ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ గవర్నమెంట్. రైట్, ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్. ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇస్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్. He is the head of the government. Okay, through the performance of this prime minister in government, so the entire world is recognizing the state of India. అంటే దీని ద్వారా మనకి ఏమర్థం అవుతుందంటే, సో ఒక రాజ్యాన్ని మనం గుర్తించడానికి ప్రభుత్వం అనేది ఒక ఆధారం అన్నమాట. ప్రభుత్వం ద్వారా, ప్రభుత్వం పనితీరు ద్వారా మనం రాజ్యాన్ని గుర్తించడం జరుగుతుంది. సో నౌ you can understand the difference between state and government. State is like a master, right? So state is like a master, అయితే government is like a servant. It is a representative body of the state. So with this we can understand that the government is essential element of state without which we cannot understand and recognize the state. Government లేకుండా మనం రాజ్యాన్ని గుర్తించలేం, ఊహించలేం అన్నమాట. Because of this reason, we are using the terms government and state as synonyms. There is no wrong in it. దీనిలో ఎలాంటి రాంగ్ ఏం లేదన్నమాట. ప్రభుత్వాన్ని, రాజ్యాన్ని ఒకే అర్థంలో ఉపయోగించడంలో ఎలాంటి తప్పు లేదు. ఎందుకంటే రాజ్యానికి ఒక గుర్తింపునిచ్చేటువంటిది ప్రభుత్వం. ఈ ప్రభుత్వం పనిచేయడానికి ఆధారమైనటువంటిది ఈ రాజ్యం. సో ఒకదాని మీద ఒకటి డిపెండ్ ఉంటున్నాయన్నమాట. So in this way we can have a fundamental knowledge on this topic anamata. There are other types of concepts used in the polity, right? We frequently ga manam use chese other concepts em unna general ga ante, so secularism ani, right, democracy ani, okay, then sovereignty, okay, citizenship ani, itla different types of terminologies are used in the polity, right? వేరే రకాలైనటువంటి టర్మ్స్ మనం యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం, రైట్? బట్ వీటన్నిటి గురించి మన క్లాసెస్ లో కొన్ని ఫండమెంటల్స్ గురించి, బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఇవ్వడం గురించి సో ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది,
రైట్. సో ఇంతకు ముందు స్టార్టింగ్ లో చెప్పినట్లుగానే ఈ ఫండమెంటల్ నాలెడ్జ్ అనే దాని వల్ల మనకి సబ్జెక్ట్ ని సులభంగా అర్థం చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. Okay, so with this, I would like to conclude this session of introduction of this polity by giving some basic knowledge about the concepts. Thank you.